Okay, so let's have a word of prayer. Thank you, gracious Father, wonderful and loving Father. Lord, we come to you through and in the name of your Son, Yeshua. We want to thank you, Lord, for your presence in our lives. We look to you for strength, for hope, for even direction in these days that we live in. And for your abundant mercy in our lives, for bringing us together as Yeshiva, as your children to learn, to study, to be rooted and grounded in you and through and in your Son, Yeshua. Father, we want to thank you for this. We want to thank you for this time also that we're spending learning your word. May you increase our knowledge, our understanding, our wisdom, and abundantly bring our faith to perfection in you, Father. So I just want to put everybody into your hands. You bless us, anoint us with your Holy Spirit, and bring us to all truth and understanding. I pray this in the name of Yeshua, Lord and Savior. Amen. Okay, so let's start with some question. I think Darshan had a question last. Darshan, go ahead. Darshan? Darshan. 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 I don't think so. He's here. Friends, you'll need to do something with your network. Okay, everybody, please open your Bible to the Gospel of Mark, and we're going to study chapter 2, verse 17 to 22. Some very critical verses in the Gospel of Mark, chapter 2, verses 17 to 22. Muri, you have to mute everybody. మనం మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం దగ్గర నుండి కొన్ని వచన భాగాల్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం. Everybody mute. Okay, so shalom everybody, and good evening. Good to see all of you back again, and it's good to be with you all and spend time with you all and to learn Torah with all of you. Please open to Mark chapter 2, and we'll do a meditation from verse 17 onwards. ఈ యొక్క మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం దగ్గర నుండి మనం ఈ రోజు ధ్యానం చేద్దాం. And starting from 17 onwards, it says, when Jesus heard it, he said unto them, they that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Can you read verse 16 and 17, Nehemiah? ఓకే. పరిసయ్యుల్లోనున్న శాస్త్రులు ఆయన సుంకరులతోనూ పాటు పాపులతో పాటు భుజించుట చూచి ఆయన సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ కలిసి భోజనం చేయుచున్నాడేమని శిష్యులను అడుగుగా, యేసు ఆ మాట విని, రోగులకే గాని ఆరోగ్యము గలవారికి వైద్యుడు అక్కరలేదు, నేను పాపులనే పిలవవచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలవరాలేదని వారితో చెప్పాను. Jesus now is sitting with his Jewish brothers, whether they be Pharisees or other people or scribes or business people or people of the common gentry. Jesus is sitting with them and he's having a meal. యేసు ప్రభు వారు తన సహోదరులైన యూదులతోనూ శాస్త్రులతోనూ సుంకరులతోనూ పాపులతోనూ ఆయన వారందరితో కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. And whose house was it? It was the house of Mattathiyahu, Levi, the tax collector.
ఇది ఎవరి గృహం అయి ఉందండి? అది లెవి, ఆ యొక్క సుంకపు గుత్తదారుడైన ఆ లెవి యొక్క ఇల్లు అయి ఉన్నది. And sitting with these people, the Pharisees and scribes saw that he was sitting with these people, and they started murmuring with each other, saying, "Look at this man, he's mixing with the wrong people, he's sitting with the wrong people, he's going to defile himself." ఈ యొక్క పరిసయ్యులు యేసుప్రభు వారు ఈ విధంగా పాపులతో, ఈ యొక్క సుంకపు గుత్తదారులతో వీరందరితో కూడా ఆయన కలిసి భోజనం చేస్తున్నప్పుడు వారు ఆయన మీద సనిగారు. They don't realize that if you are spiritual enough and if you're strong spiritually enough, no matter where you go or who you meet, the spiritual outflowing of the Holy Spirit will flow out of you and affect them. It will not be the reverse. వారు ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఆత్మానుసారంగా పరిశుద్ధాత్ముడితో మనం నింపబడినప్పుడు మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఎటువంటి వ్యక్తుల మధ్యలో ఉన్నా, మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క ప్రవాహము మన ద్వారా వారి మీద ఆ యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది తప్ప వారి యొక్క ప్రభావం మన మీద చూపించడం జరగదు. Jesus never came to speak to the righteous people. He never came to the righteous and said, "No, come back into the kingdom of God." He came to seek those who are lost in the kingdom and to bring them back. యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు నీతిమంతుల్ని పిలవరాలేదు గాని, నీతిమంతుల్ని మీరు ప్రభు రాజ్యంలో ప్రవేశించండి, ప్రభు మార్గంలో ప్రవేశించండి అని వారికి చెప్పడానికి రాలేదు గాని, దారి తప్పిపోయిన వారిని, ఈ యొక్క ప్రభు మార్గం నుండి తొలగిపోయిన వారిని మళ్ళీ వారిని తిరిగి దేవుని రాజ్యంలో చేర్చడానికి ఆయన ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఉన్నారు. I've seen this so many times among the believers. ఈ విషయాన్ని నేను విశ్వాసుల్లో చాలా సార్లు చూసి ఉన్నాను. I tell everybody, if you have strong faith in Yeshua and if you're leading a decently good and holy life, don't expect anything more. It's more than enough. నేను అందరితో ఏం చెప్తానంటే, మీకు ప్రభువుతో ఒక మంచి సహవాసం, ప్రభువుతో ఒక మంచి అనుబంధం ఉన్నప్పుడు ఇంక అంతకు మించి మీకు ఏమీ అవసరం లేదు. ఆ సహవాసం సరిపోతుంది. When God or Jesus decides to use you for a specific purpose, he will use you. Till then, it's good enough that you remain a righteous person. That's all. ఎప్పుడైతే ప్రభువారు మిమ్మల్ని ఒక పలానా పనికి ఉపయోగించుకోవాలి అని ఆయన నిర్ణయించినప్పుడు, ఆయన ఆ పనికి ఉపయోగించుకునేంత వరకు కూడా మనం నీతిమంతులుగా ఉండడం అనేది చాలా ఆవశ్యకం. The eyes of the Lord, the concentration of Jesus is on those who need help the most. ఈ యొక్క యేసు ప్రభు వారి దృష్టి, యేసు ప్రభు వారి యొక్క కనులు ఎవరికైతే సహాయం కావాలో వారి వైపు చూస్తూ ఉంటాయి, వారి వైపు నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటాయి. And so must you and me also. We have to be constantly looking at people around us. Who are the people who are spiritually worn down, toned down, in disrepair? We need to build them up and we need to bring them back. They are the ones that need healing. మనమందరం కూడా అదే విధానంలో మన చుట్టూ ఉన్నవారు ఆత్మీయ స్థితిలో పడిపోయిన వారిగా ఉంటే, ఆత్మీయ స్థితిలో సన్నగిలిపోయిన వారిగా ఉంటే, మనందరం కూడా ప్రభు వారిలాగా వారి ఎడల జాలి చూపించి వారిని ఆత్మీయ స్థితిలో వారిని మనం బలంగా కడుతూ మనం ఉండవలసిన వారుగా ఉన్నాం. Now please keep in mind, the New Testament, these verses are not talking to the Gentiles. It's not talking to the unbelievers. It's not talking to the people and the nations of this world. It's talking to the Jewish people who already know God. దయచేసి జాగ్రత్తగా మీ మధ్యలో పెట్టుకోండి. ఈ యొక్క వచనాలు ఈ యొక్క విశ్వాసులు కాని వారికి చెప్పటం లేదు, అన్యులకి చెప్పటం లేదు, వివిధ దేశాలకి చెప్పటం లేదు. ప్రత్యేకించి యూదులకు, ఎవరైతే దేవుని వారు ఎరిగి ఉన్నారో వారికి ఈ యొక్క మాటలు, ఈ యొక్క వచనాలు చెప్పడం జరిగింది. It is within the Jewish nation that there are people who are righteous, there are people who are seeking God in between, and there are outright publicans and sinners. All types of people within the Jewish nation. ఈ యొక్క యూదయ ప్రదేశంలోనే, ఈ యొక్క యూదుల యొక్క ప్రదేశంలోనే
నీతిమంతులు ఉన్నారు, అలాగే నీతిమంతులతో పాటు పాపులు, మార్గం తప్పిపోయిన వారు, ఈ యొక్క పాపం వివిధ రకాలైన పాపం చేసి పడిపోయిన వారు కూడా ఈ యొక్క మనకి దేశంలో మనకు కనిపిస్తారు. So is it with the believers, the body of believers, the body of Christ today. Within the body of Christ, there are those who are spiritually active. There are those who are backslidden and fallen far away and have lost their way, and those that are in between these two categories, the huge bulk of them that need the help. అదే విధానంలో మనం చూసినట్టయితే ఈరోజు ప్రభు శరీరం అనబడిన ఈ యొక్క సంఘం, ప్రభు దేహం అనబడిన ఈ యొక్క సంఘంలో కూడా ఆత్మలో బలంగా ఉండేవారు ఉన్నారు, అలాగే ఆత్మలో బలహీనంగా, ఆత్మలో సన్నగిలిపోయిన వారు, ఈ యొక్క 2 రకాలైనటువంటి ప్రజలు కూడా క్రీస్తు శరీరం అనబడే, క్రీస్తు దేహం అనబడే సంఘంలో మనకు కనబడతారు. And like a father who is overseeing, looking after his children, God is looking at his children and seeing the ones who need the help the most. His eyes are upon them. ఆ యొక్క తండ్రి తన యొక్క పిల్లలను ఏ విధంగా చూస్తారో, దేవుడు కూడా తన పిల్లలైనటువంటి వారందరినీ కూడా ఆయన చూస్తూ, ఎవరికైతే సహాయం కావాలో, ఎవరైతే సహాయం కోరుకుంటూ ఉన్నారో వారి ఎడల ఆయన దృష్టిని ఆయన నిలిపి ఉన్నాడు. Jesus is operating on this earth, the reflection of God the Father, seeking out those who are ill, who are sick, who are estranged, those who are in exile from God, and picking them out and bringing them back to the Father. యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ఆయన పనిచేసిన తీరు, ఈ లోకంలో ఆయన జీవించిన విధానం, తండ్రి అనే దేవుణ్ణి ఆయన ప్రతిబింబిస్తూ, ఈ యొక్క ఎవరికైతే దేవుని యొక్క అవసరత ఉందో, ఎవరైతే అక్కరలో ఉన్నారో, అవసరతల్లో ఉన్నారో, ఎవరైతే దేవుని కోసం వారు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారో వారి మీద ప్రభు కళ్ళు పడటం అనేది మనం చూస్తాం. So therefore, the ministry of our Lord Jesus was to reach out to those Jewish souls who needed the help the most. Likewise, even in our lives. ఈ యొక్క యేసు ప్రభు వారి యొక్క పరిచర్య అంతా కూడా మనం చూసినట్టయితే, ఈ యొక్క యూదులు దేవునితో ఏకత్వం కలిగే మనసు కలిగిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన మరలా వారిని బాగు చేస్తూ, మరలా వారిని దేవుని మార్గంలో పెడుతూ ఉండటం అనే విధానం యేసు ప్రభు వారి పరిచర్యలో మనకు కనిపిస్తుంది. Now in verse 18, can you read verse 18? ఓకే సార్. యోహాను శిష్యులను పరిసయ్యులను ఉపవాసం చేయుటకద్దు, వారు వచ్చి యోహాను శిష్యులను పరిసయ్యుల శిష్యులను ఉపవాసం చేయుదురు గాని నీ శిష్యులు ఉపవాసం చేయరు, దీనికి హేతువేమని అడుగుగా, And then they asked Jesus that, for John and his disciples used to fast often, but why do you and your disciples not fast? ఈ యొక్క ప్రభు వారిని అడగటానికి వారు వచ్చి, యోహాను గారి శిష్యులు ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటారు, వారు ఎప్పుడు చూసినా ఉపవాసాలతో ఉంటారు, కానీ నీ శిష్యులు ఎందుకు అసలు ఉపవాసం చేయరని వారు అడగటం ఈ యొక్క వచనంలో మనం చూస్తాం. And Jesus says something amazing out here. He says, how can the children of the kingdom fast? The children that belong to the bride, or belong to the bridegroom, when the bride is with the bridegroom, how can they fast? Because they're nourishing themselves from the bridegroom. యేసు ప్రభు వారు ఈ యొక్క ప్రశ్నకు చాలా అద్భుతమైన సమాధానం ఇస్తారు. పెండ్లి కుమారుడు తమతో పాటు ఉన్న ఆ కాలంలో పెండ్లింటి వారు ఎవరైనా ఉపవాసం చేస్తారా, పెళ్లి కుమారుడు తనతో ఉన్నంత కాలం ఎవరైనా ఉపవాసం చేస్తారా అని యేసు ప్రభు వారు చాలా అద్భుతమైన సమాధానాన్ని ఆయన ఇస్తారు. The bride is in perfection when she is with the bridegroom. The bride is completely satisfied and fulfilled when she is attached to the bridegroom. Therefore, she does not need to fast. ఈ యొక్క పెండ్లి కుమార్తె ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క పెండ్లి కుమారుడితో ఆమె కలిసినప్పుడు, ఆ పెండ్లి కుమారుడి దగ్గరకు ఆమె వెళ్ళినప్పుడు ఆమె పరిపూర్ణురాలుగా మారుతుంది కాబట్టి ఆమె ఉపవాసం చేయవలసిన అవసరం లేదు. The reason of fasting is because your soul is in exile and is not cleaving to God. We are built to cleave and to attach ourselves to God. ఈ యొక్క ఉపవాసం చేయడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే,
మన యొక్క ఆత్మ అరణ్యములో తిరుగుతున్నట్టు, మన యొక్క ఆత్మ అరణ్య మార్గములో సంచరిస్తున్నట్టుగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం దేవుని మార్గాన్ని కనుక్కొనటానికి, మనం పరిపూర్ణులు అవ్వటానికి చేసే ప్రక్రియ ఉపవాసం అయి ఉన్నది. But verse 20 says, but in those days will come when the bridegroom shall be taken away. That means Jesus is saying, I am going to be taken away. And then in those days will all of them fast for me, because they will not get that nourishment from me. ఈ యొక్క యేసుప్రభు వారు ఏమంటారంటే, పెండ్లి కుమారుడు మీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడినప్పుడు మీరు ఉపవాసం చేస్తారు. పెండ్లి కుమారుడు తీసివేయబడిన తర్వాత ఉపవాసం చేస్తారు. మీరు పరిపూర్ణులు అవ్వటానికి ఈ యొక్క ప్రక్రియ జరిగించవలసి ఉందని ప్రభువారు చెప్తారు. Now you must be wondering where I'm getting at or what I'm trying to tell you. But just hold on. It's very important. ఈ యొక్క విషయం అంతా కూడా నేను ఎక్కడి నుండి చెప్తున్నాను అని మీరు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. దయచేసి ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మనం దాని గురించి చర్చిద్దాం. The reason why Jesus says they who are ill and sick need a doctor, they need a physician, not the ones who are healthy. It's because in the sight of Jesus, he knows those who are spiritually unwell. ఈ యొక్క యేసు ప్రభు వారికి ఎవరైతే ఆత్మానుసారంగా బలహీనంగా ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆత్మానుసారంగా సన్నగిల్లిపోయిన వారు ఉన్నారో, యేసు ప్రభు వారు వారెవరో యేసు ప్రభు వారికి చాలా స్పష్టంగా తెలుసు. Now the entire story which I'm going to tell you depends on verse 21 and verse 22. Can you read these two verses, please? ఈ యొక్క మొత్తం అంతటిని కూడా నేను యొక్క 21, 22 వచనాల్లో నేను చెప్తాను. ఓకే సార్, ఐఎమ్ రీడింగ్. ఎవడును పాత బట్టకు క్రొత్త గుడ్డను మాసిక వేయడు, వేసిన ఎడల ఆ క్రొత్త మాసిక పాత బట్టను వెలితిపరుచును, చినుగు మరి ఎక్కువగును. ఎవడును పాత త్రిత్తులో కొత్త ద్రాక్ష రసం పోయడు, పోసిన ఎడల ద్రాక్ష రసం ఆ తిత్తులను పిగిల్చును, రసము తిత్తులను చెడును. అయితే కొత్త ద్రాక్ష రసము కొత్త తిత్తుల్లోనే పోయవలనని చెప్పాను. Wonderful. Now we're going to expound this. We're going to open this up for us to understand exactly what Jesus. It's a very deep mystical level. Jesus is talking to them. ఈ యొక్క విషయము చాలా అద్భుతంగా ఉంది. మనం దీన్ని కొద్ది నిమిషాలు ఆగి ఆలోచన చేసి మనం ఆ దేవుని యొక్క కోణంలో వీటిని మనం ఆలోచన చేద్దాం. What is a garment in biblical terms? ఈ యొక్క వస్త్రము అనబడే దానికి బైబిల్లో అర్థం ఏమై ఉన్నది? And what in the KJV I think is written wine bottles, right? Right? It uses the word bottles. Yes, bottles. Yes sir, yes. In those days they never had glass, so there's no bottles. I don't know how they use this. Skins. They used to use skins of animals, hides, wine skins. ఈ యొక్క కింగ్స్ జేమ్స్ వెర్షన్ బైబిల్లో బాటిల్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారండి. ఆ యొక్క గ్లాసులు అటువంటి ఏమీ లేవు. ఆ యొక్క జంతువు యొక్క చర్మాన్ని ఉపయోగించి వీటిని, ఆ యొక్క నీటిని వాటిని వారు సరఫరా చేయడానికి ఉపయోగించేవారు. So they used to use skins of animals to store water and wine and all these things, and it was a very high price commodity to own wine skins. ఈ యొక్క జంతువుల యొక్క శరీరాన్ని ఉపయోగించి ఆ నీటిని భద్రపరచుకోవడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసంను భద్రపరచుకోనివ్వండి కానీ ఈ ప్రక్రియలన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. ఈ యొక్క జంతు చర్మాలు చాలా విలువైనవి, చాలా వెల పెట్టి కొనవలసి వచ్చేది. Okay, before we go to the wineskin, let's talk about garments now. What is a garment biblically? ఈ యొక్క తిత్తుల గురించి మాట్లాడుకునే ముందు మనం వస్త్రం గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి. ఈ యొక్క బైబిల్ అనుసారంగా వస్త్రం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి? You see, you and me wear clothes today in the modern world. మీరు చూడండి, మనము, మీరు, నేను అందరం కూడా ఈ యొక్క నవీన ప్రక్రియలో మనందరం కూడా బట్టలను ధరిస్తూ ఉన్నాం. But why do we wear clothes? Why do human beings wear clothes? కానీ ఎందుకు బట్టలు వేసుకుంటున్నాం? మానవ జాతి ఎందుకు బట్టలు వేసుకుంటుంది? To keep ourselves being exposed, right? That we don't feel vulnerable or ashamed to other people. మనం ఇతరులకు నగ్నంగా ప్రదర్శింపబడకుండా, మన యొక్క మానం పోకుండా, మన యొక్క సిగ్గు పోకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే కప్పుకొనుటకు వస్త్రాలను ధరిస్తాం.
because we are protecting ourselves from something that we don't know outside. మనం ఆ యొక్క బయట వాతావరణానికి, బయట ప్రపంచాన్ని నుండి మనల్ని మనం రక్షించుకుంటున్నాం. A human being cannot walk around naked. He will always feel violated if he walks about naked. He needs to be covered. ఈ యొక్క మానవుడు ఎప్పుడు కూడా నగ్నంగా అతడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళలేడు. ఎందుకంటే అతడు సిగ్గుపడుతూ అతడు ఏదో ఒక తెలియని అపరాధం చేసినట్టుగా భావిస్తాడు ఎప్పుడైనా అతడు నగ్నంగా బయటకు నడుచుకుంటూ వెళ్తే. So clothes serve as a purpose for us to cover some kind of shyness or some kind of feeling of security or protection of who we are. ఈ యొక్క వస్త్రం ఏం చేస్తుందంటే మనల్ని మనం కప్పుకోవటానికి, అలాగే కొంచెం వరకు మన యొక్క సిగ్గును కప్పుకోవటానికి, మనం ఎవరనేది బయటకు తెలియకుండా కప్పుకోవడానికి ఉపయోగపడేది వస్త్రం అండి. Now, to protect our physical body, we wear physical clothes. But to protect our spiritual body, God has also made many garments in a spiritual being to protect the essence of who we are from inside. మన యొక్క శరీరాన్ని కప్పుకోవడానికి ఈ యొక్క దుస్తులు మనం ధరిస్తాం. అలాగే మన యొక్క ఆత్మను కూడా కప్పుకోవడానికి దేవుడు వివిధ రకాలైన వస్త్రాలను ఆయన తయారు చేసి ఉంచారు. And these spiritual garments, as the years go by, they become old and tattered, and they become soiled with sin and impurities. ఈ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వస్త్రాలు ఏమైనాయి అంటే సంవత్సరాలు గడిచే కొద్దీ అవి పాతబడిపోయి, మాసిపోయి, అలాగే పాపం అనే మురికితో అవి మురికి చేయబడి మాసిక వలె మార్చబడినవి. What culture you come from, which God you worship, what are your iniquities, what are your sins, everything put together, they all like soiled garments that you have worn on your entire life. మీరు ఏ ఒక సాంప్రదాయాల నుండి, ఏ ఆచారాల నుండి రానివ్వండి, మీరు ఏ దేవుడినైనా పూజించండి, మీ పాపం అంతా కూడా ఆ యొక్క వస్త్రముల మీద పెట్టబడి అది ఒక మాసిపోయిన గొడ్డ వలె, ఒక మాసిక వలె, మన యొక్క పాపపు మురికంతా కూడా దానికి అంటుకుని ఒక మాసిపోయిన గొడ్డ వలె అది మార్చబడింది. By having a religious mind and doing religious things all the time, you are taking a new piece of cloth and sewing it and stitching it on the old garment. ఈ యొక్క మతపరమైన ఆలోచనలు, మతపరమైన విధానాలతో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కొత్త ఆ యొక్క గుడ్డను తీసుకుని పాత దాని మీద మనం దాన్ని పెట్టి కుడుతూ ఉంటాం. And ultimately the new piece of cloth will tear the old, because the old cannot withstand the strength of the new. ఈ యొక్క కొత్త బట్ట, ఈ యొక్క కొత్త గుడ్డ ఏం చేస్తుందంటే పాతదాన్ని అది చింపివేస్తుంది. ఎందుకంటే కొత్త దాని యొక్క బలం ముందు పాతది నిలబడలేదు. It's time to buy a new garment. It's time to buy new clothes. మనం కొత్త బట్టలను కొనుక్కోవడానికి అది సమయం. Are you all understanding what I'm saying? Very important. మీరందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారండి? When Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, God gave them garments of skin. And these garments of skin are the spiritual garments that God gave them to protect their inner sense of shame. యొక్క ఆదాము అవ్వలు ఆ యొక్క ఏదెను తోటలో పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు వారికి చర్మపు చొక్కాయలను కుట్టించి, చర్మపు వస్త్రాలను కుట్టించి వారికి ఇచ్చారు, వారి యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని కప్పుకోవడానికి. Because if God had not given them those spiritual garments to Adam and Eve, sin would have violated them in their innermost being completely and would have destroyed them very fast. ఈ యొక్క ఆత్మీయ సంబంధమైన వస్త్రాల్ని, ఈ యొక్క ఆత్మీయ సంబంధమైన వాటిని దేవుడు వారికి ఇవ్వకపోతే ఈ యొక్క పాపం అనేది మానవులోని సారాన్ని త్వరగా అది మానవుణ్ణి అంతం చేసి నాశనం చేస్తుంది. So God had to protect the divine soul inside of them and gave them and protect that divine soul by a spiritual garment, so that all the sin and impurities would be attached to that garment. It will not violate the divine soul inside of them. ఈ యొక్క మానవుడిలో ఉన్న దైవికమైన ఆత్మ అది నాశనం కాకుండా దేవుడు ఒక వస్త్రాన్ని దాని మీద కప్పారు. మనం చేసే పాపాలు గాని ఈ పాపం అంతా కూడా ఆ వస్త్రానికి అది అతుక్కుంటూ, ఆ వస్త్రంలో అది కలుసుకుంటూ, ఆ వస్త్రం పాతగిల్లుతూ ఉంటుంది.
So in other words, Jesus is telling these people who are asking him, the scribes and the Pharisees, saying, whatever you're doing, you are still, your garments, your spiritual garment has become old and torn and tattered. Now, don't try and repair it on your own. You need a new garment, and I've come to give you that new garment. ఈ యొక్క సందర్భం, ఈ యొక్క సన్నివేశం జరుగుతున్నప్పుడు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారంటే, మీ యొక్క బట్టలన్నీ కూడా, మీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైన వస్త్రాలన్నీ కూడా పాతికెళ్ళిపోయినాయి. ఇవి మీ అంతటి మీరు వాటిని బాగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించకండి, కానీ నేను ఈ లోకానికి వచ్చింది మీకు కొత్త ఆత్మీయ వస్త్రములు ఇవ్వటానికి ఈ లోకానికి వచ్చాను అనేది ప్రభు వారు చెప్పడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. What are these garments that we can wear in a spiritual being? ఈ యొక్క వస్త్రాలు, మన యొక్క ఆత్మ సంబంధంగా మనం ధరించేది ఈ వస్త్రాలు ఏంటి? Each time you do an evil act or an evil deed, it's like covering yourself with a sinful garment. ఈ యొక్క మన యొక్క పాపములు బట్టి, మన యొక్క దోషములు బట్టి, మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పాపపు పని బట్టి ఈ యొక్క వస్త్రం ఏమైపోతుందంటే పాతకెళ్ళిపోతుంది, మురికైపోతుంది. If you do a good deed, you're covering yourself with a garment of light. మనం ఎప్పుడైతే ఒక మంచి పని చేస్తామో, ఎప్పుడైతే దేవుడు చెప్పిన పనిని మనం చేస్తామో, మన యొక్క వస్త్రము వెలుగు వలె ప్రకాశిస్తుంది. When you come to church and to praise and worship, you're putting on a garment of praise. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఆ ఉత్సాహగానాలతో మనం ఆయన్ని స్తుతిస్తూ ఉంటామో, మనం స్తుతి అనబడిన వస్త్రాన్ని ధరించుకున్నట్టు. So in the spiritual realm, you can wear many garments which only your spiritual eyes can see. ఈ యొక్క ఆత్మీయ సంబంధమైన విషయాల్లో మనం అనేక రకాలైన వస్త్రాలను మనం ధరించుకోవచ్చు. మనం ఆత్మానుసారంగానే వాటిని చూడగలుగుతాం. So the idea is that we need now this garment that has been inherited from us through Adam and his sin. That garment needs to be renewed, replaced with a new garment of praise, worship, holiness, sanctity, and cleanliness and purity. ఏదైతే మన ఆది దంపతులైన ఆదాము వారు చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆ యొక్క వస్త్రానికి అంటుకున్న మాలిన్యం ఏదైతే ఉందో అది తరతరాలుగా మనకు వస్తూనే ఉంది. ఈ యొక్క మాసిపోయిన ఈ యొక్క వస్త్రము ఇది మార్చబడాలి, కొత్త వస్త్రము దీని స్థానంలో ఇవ్వబడాలి. And Jesus was telling the scribes and the Pharisees the same thing. You all are living your lives, but your garments are still soiled. It's going to, if you're going to add new things to your life, and by fasting and by doing all these religious things, it's only going to make matters worse for you. You need a new garment. ఇదే ప్రభు వారు వారందరికీ కూడా చెప్తున్న విషయం. మీరు మీ జీవితాన్ని బ్రతికిస్తూ ఉన్నారు, కానీ మీ వస్త్రాలు మాసిపోయినవై ఉన్నాయి, మీ వస్త్రాలు మురికివైపోయి ఉన్నాయి. మీరు చేసిన పాపం అంతా కూడా ఆ యొక్క వస్త్రం మీద మోపబడి ఉంది. ఇదే ఆ వస్త్రమును మార్చుకోవలసిన సమయము. ఆ వస్త్రానికి ప్రతిగా నూతన వస్త్రాన్ని ఇవ్వటానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చానని ప్రభు వారు స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. The garment that you put on can be also a garment of thought. మనం వేసుకునే ఆ యొక్క వస్త్రం అది ఆలోచన వస్త్రం కూడా అయి ఉండొచ్చు. There are times when you look at a person and you know exactly what a person is thinking because his thought process is like showing all over his face and his body. It's a garment that the person is using, his thought process. ఈ యొక్క ఒక వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన విధానం అంతటిని కూడా మనం చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకంటే అతని ముఖ కవలికలను బట్టి, అతని యొక్క శరీరంలో కవలికలను బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు అతడు ఆలోచన అనబడిన వస్త్రాన్ని ధరించాడని మనం గ్రహించగలుగుతాం. What about the garments of speech? Each time you open your mouth and say something, if it's a good thing, you will look beautiful to the person on the front. If you say something bad, you will look ugly to the person in the front. And that visage, that image that you're putting forward is like a garment of good or bad. ఈ యొక్క వాక్ సంబంధమైన ఆ యొక్క వస్త్రం ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైనా ఇతరులతో మంచి మాటలు పలికినప్పుడు మనం మంచి మాటలు అనబడిన వస్త్రాన్ని ధరించుకుని ఇతరులకు చాలా అందంగా కనపడతాం. అదే ఇతరులతో చెడు మాట్లాడినప్పుడు ఆ యొక్క వస్త్రము చెడ్డగా మనం వారికి వికృత ఆకారంలో, వికృత రూపంలో వారికి కనిపిస్తాం. ఈ విధంగా మంచి చెడు అనబడిన వాక్ అనబడిన ఆ యొక్క వస్త్రమై ఉన్నది. So we have to be constantly aware in our daily life as to what garments we are
putting on all the time in our lives. ఈ యొక్క వస్త్రము అనే పదం మన జీవిత కాలంలో మనం రోజు చేసే ప్రక్రియలో వేసుకునే వస్త్రంగా మనం దీన్ని పరిగణించుకోకూడదు. If we don't know and we're not self-aware and we're not vigilant to what and how our life is, we're going to fall in trouble. మనకి మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది ఒక అవగాహన లేకపోతే, మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మన మీద మనకి ఒక విషయం మనకి తెలియకపోతే మనం ఖచ్చితంగా సమస్యల్లో చిక్కుకునే అవకాశం ఉంది. Now, when a divine thought enters your being, enters your heart, that divine will does not have a garment because it's without a body, it's without a structure. ఎప్పుడైతే దైవిక సంబంధమైన ఆలోచన మన యొక్క శరీరంలోనికి అది వెళ్తుందో, దాన్ని మనం వస్త్రంగా మనం దాన్ని చెప్పలేం. ఎందుకంటే దానికి రూపం ఉండదు, ఆకారం ఉండదు. దాన్ని వస్త్రంగా మనం చెప్పలేం. అది సరాసరిగా మన యొక్క హృదయంలోనికి వెళ్తుంది. It is just an impression. It is just simply what you call it, impartation from the Holy Spirit that's impressed into your heart. అది కేవలం ఒక అనుభూతి అయి ఉన్నది. అది పరిశుద్ధాత్మలోని ఒక భాగం. అది పరిశుద్ధాత్మలోని ఒక భాగం అయి ఉన్నది. అది మనలో ఆ యొక్క ఉత్తేజాన్ని అది పెంపొందిస్తూ ఉంటుంది. And if you're sensitive to the voice of the Holy Spirit, you will take that divine impartation or the will of God. It's called the will, the divine will. And you will elevate it to your brains, to your wisdom, to your understanding, and to your knowledge. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ యొక్క విధానాన్ని, ఆలోచన దానిని మనం గ్రహించుకోగలిగితే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనం వినగలిగితే, మనం దాన్ని మన జీవితంలో అంగీకరించగలుగుతాం. దాన్ని మన యొక్క మెదడులో, మన యొక్క జీవన విధానంలో పెట్టగలుగుతాం. దాన్నే దేవుని యొక్క సంకల్పం, దేవుని యొక్క చిత్తం అనే మనం అంటాం. The moment you start working on that divine will of God, your mind and your brain starts putting structure and a language together, and that is the first garment you wear. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క విషయాన్ని, ఈ యొక్క ఆలోచనని మనం ఆచరణలో పెట్టగలుగుతామో, మన యొక్క మెదడు దీనికి ఒక నిర్మాణాన్ని, దీనికి ఒక విధానాన్ని, దీనికి ఒక భాషను చేకూరుస్తుంది. ఇదే మొదట మనం ధరించే వస్త్రమై ఉన్నది. It can be a gentle nudging by the Holy Spirit. It can be a word from the Lord, a loud voice, or it can be an act of a word of prophecy that God puts into your heart, and your brain now is putting words to it. That is the first garment. అది దేవుని స్వరమైన అయి ఉండొచ్చు, అది లేకపోతే మన హృదయంలో పుట్టే అనుభూతి అయినా ఉండొచ్చు, అదేదైనా కావచ్చు. కానీ మన యొక్క మెదడు దానికి ఒక నిర్మాణాన్ని, దానికి ఒక భాషని అది నిర్మిస్తుంది. ఇదే మన యొక్క మొదటి వస్త్రమై ఉన్నది. The second garment is when you use words and you speak it out. ఈ యొక్క రెండో వస్త్రం ఏంటంటే, దానిని మనం ఎప్పుడైతే ఉపయోగించి మాట్లాడతామో అది రెండోదై ఉన్నది. And the third garment is when you act upon it and you use your hands to do something with it. ఈ యొక్క మూడో వస్త్రం ఏంటంటే, మనం దానిని చేస్తున్నప్పుడు, దానికోసం మనం కష్టపడుతున్నప్పుడు, ఆ కష్టపడే ఆ తత్వమే మూడవదై ఉన్నది. It's like saying God spoke to Noah and put it in his heart, and Noah understood. First garment. Second garment, Noah instructed how to make the ark, and the third is Noah used his hands to physically make the ark with his sons. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలగాలి అంటే, నోవాహు గారిని తీసుకుంటే, దేవుడు నోవాహు గారితో మాట్లాడిన మాట ఆయన నోవాహు గారి హృదయంలోనికి తీసుకోవడం, అది మొదటి వస్త్రం ఏంటది. దాన్ని ఏ విధముగా ఆ యొక్క వాడును తయారు చేయాలో ఆ నోవాహు గారు తన యొక్క మాటల్లో చెప్పడం, ఇది రెండో వస్త్రం అయినది. దాన్ని తన చేతులతో ఆ వాడుని తయారు చేయటం, ఇది మూడో వస్త్రమై ఉన్నది. When God looks at you, he does not look at you like a beautiful person or an ugly person or a short person or a tall person. God is not looking at you in that way. God is looking at you as the sum of all layers and layers of your deeds, thoughts and actions and garments that you are wearing in front of him. దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు ఏదో అందంగా ఉన్నామనో, పొడుగ్గా ఉన్నామనో, పొట్టుగా ఉన్నామనో, నీరసంగా ఉన్నామనో, మురిగ్గా ఉన్నామనో, వీటన్నిటి బట్టి దేవుడు చూడడు. గాని మనం ఆయన కొడుకుగా,
అలాగే మనలో ఆ యొక్క ఎన్ని వస్త్రాలు మనం కలిగి ఉన్నామో అనే దాన్ని బట్టే దేవుడు మనల్ని చూస్తాడు. If you're constantly putting on holy and sanctified garments spiritually, you will be able to come into the presence of God. ఈ యొక్క మీరు ఆ అనుదినము అనుక్షణము కూడా ఈ యొక్క పరిశుద్ధత వస్త్రాలను మీరు ధరించుకుంటూ ఉంటే దేవుని యొక్క సముఖంలో దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం నిలబడగలుగుతాం. If you once knew God and you've left the path and your garment that you were wearing has become old and soiled and broken and torn, you need to renew that garment, my friends. ఒక్కసారి మనం దేవుని తెలుసుకుని ఆ మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి ఆ యొక్క వస్త్రాలన్నిటిని కూడా మురికి వస్త్రాలను మనం ధరించుకుని ఈ విధమైన జీవితంలో మనం జీవిస్తున్నట్టయితే ఒక్కసారి మనల్ని మనం మార్చుకుని ఈ వస్త్రాలన్నీ తీసివేసి జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. Jesus is talking to the believers, he's not talking to the unbelievers. యేసు ప్రభువారు విశ్వాసులతో మాట్లాడుతున్నారు, అవిశ్వాసులతో ఆయన మాట్లాడటం లేదు. Okay, so this is one portion of garment which I wanted to share with you. The other portion, Jesus says, no man puts new wine in old wineskins. ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క వస్త్రం గురించి మొదటి భాగంగా నేను చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన రెండో భాగాన్ని చూద్దాం. ఏ మనిషి కూడా క్రొత్త ద్రాక్ష రసాన్ని పాత తిత్తులలో పోయడు. For the new wine which is potent and strong will tear the old wineskins because it's old and it's become weak now. ఈ యొక్క క్రొత్త ద్రాక్ష రసములోని ఆ యొక్క ప్రభావము ఈ యొక్క పాత తిత్తులను చింపి చీల్చేసి ఆ యొక్క ద్రాక్ష రసం అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. Every human being is like a vessel. In Hebrew it's called a kelim, is a vessel. ప్రతి మానవుడు కూడా ఒక పాత్ర ఉన్నాడు. దాన్ని హీబ్రూ భాషలో కెలీన్ అంటాం. ప్రతి మనిషి కూడా ఒక పాత్ర అయి ఉన్నాడు. And in it's there are some vessels, like Paul says, of gold, of silver, of bronze, of clay, of pot, each one to its own value in a great king's house. ఈ యొక్క చాలా రకాలైన పాత్రల గురించి పౌలు గారు చెప్తారు. బంగారపు పాత్ర, వెండి పాత్ర, ఇత్తడి పాత్ర, మట్టి పాత్ర. ఈ పాత్రలన్నిటికీ కూడా వాటి విలువ దేవుని యొక్క సముఖంలో ఉందని పౌలు గారు చెప్తారు. If this vessel, if this wineskin of yours is not circumcised correctly, spiritually circumcised correctly, you will not be able to receive the holiness and the fullness of God inside of you. ఈ యొక్క ద్రాక్షారసము పోసే ఈ యొక్క చర్మం అనేది సరిగ్గా ఇది సున్నతి చేయకపోతే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను, దేవుని యొక్క ప్రభావాన్ని ఈ యొక్క పాత్ర తట్టుకోలేదు. So when the blessings and the holiness and the power of the Holy Spirit comes, he will not be able to live inside of you because this vessel of yours is not wholly sanctified and it's not a new skin, it's not a new wine skin. ఈ యొక్క ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలు గాని, ఆయన యొక్క ప్రభావం గాని, ఆయన యొక్క శక్తి గాని మనలోనికి దిగి రావాలి అంటే ఈ యొక్క పాత్ర పాతదైనందున ఇది కొత్త పాత్ర కాదు. ఈ ద్రాక్షరసం కొత్త ద్రాక్షరసం పోయబడే కొత్త పాత్ర కాదు, ఇది పాతది కాబట్టి ఆయన ఇందులోనికి వచ్చి ఉండలేరు. This also tells us there are times and seasons in our lives of anointing and newness and freshness that keeps coming from time to time. ఈ యొక్క ప్రక్రియ బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది అంటే మనం కాలంతో పాటు మనం ఎప్పుడుకప్పుడు నూతనంగా, మనం ఎప్పుడుకప్పుడు ఫ్రెష్ గా మారుతూ ఉండాలి. The anointing which you had 10 years ago now has become your skin, wine skin has become old now. You need to get a new wine skin and get a new anointing to take the new anointing. So there are seasons of refreshing in our lives. ఈ యొక్క 10 సంవత్సరాల క్రితం మనం పొందుకున్న అభిషేకం, పొందుకున్న ఈ యొక్క పాత్ర, ద్రాక్షరస పాత్ర 10 సంవత్సరాల తర్వాత అది పాత పడిపోయి ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆ 10 సంవత్సరాల తర్వాత మనం కొత్త పాత్రగా మార్చబడాలి. So what I'm trying to tell you basically is that our life, spiritual life, is not stagnant, it's not static, it's progressive, and it is always newer and newer and newer.
నేను ఏం చెప్పాలని ఉద్దేశిస్తున్నానంటే, నేను చెప్పాలనుకుంటున్న ఉద్దేశం ఏంటంటే, మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది ఒక చోట ఆగిపోయేది కాదు. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ, దినదినము అది మార్పు చెందుతూ, అది అభివృద్ధి చెందుతూ ముందుకు వెళ్ళేదే మన ఆత్మీయ జీవితం అయ్యున్నది. Don't think that I was saved 10 years ago and I'm still fresh and new in the Lord. If there is no new season of fresh anointing in your life, friends, there is something wrong. ఎప్పుడు కూడా నేను 10 సంవత్సరాల క్రితమే ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను. నేనెప్పుడు కూడా ప్రభు కోసము ఉత్సాహంతో ప్రభు కోసం ఇప్పటికి నేను తాజాగా ఉన్నానని దయచేసి అనుకోవద్దు. మన కాలాలు మారే కొద్దీ కూడా ప్రభువులో మనం అనుదినము, అనుక్షణము కూడా మనం నూతనంగా మార్చబడుతూ ఉండాలి. అది మార్పు జరగకపోతే మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం. Now there is another angle to this wineskin. Why is the wineskin needed to be holy, separate, new, and ready to receive the new wine in it? Why? ఈ యొక్క ద్రాక్ష రసపు తిత్తుకి ఇంకొక కోణం కూడా ఉంది. ఈ ద్రాక్ష రసపు తిత్తు ఎందుకు క్రొత్తగా ఉండాలి? ఎందుకు వేరుగా ఉండాలి? ఎందుకు అది నూతనంగా ఉండాలి? ఎందుకు అది ప్రత్యేకించబడాలి? The reason why it needs to be is because it has to be ready full, ever ready with alacrity and self-vigilance and completely ready at any point of time to do the perfect will of God. అది ఎందుకు ఈ విధముగా ప్రత్యేకంగా క్రొత్తగా ఎందుకు నూతనంగా మార్చబడుతూ ఉండాలంటే, అది ఏ సమయములో అయినా కూడా అది సిద్ధముగా ఉండాలి. To live in this perfect vessel of your body, if your physical body is like a vessel, to live in a perfect vessel means to utilize the commandments and the divine will of God, to utilize the Torah, the instructions of God. ఈ యొక్క క్రొత్త దానిలాగా ఈ యొక్క క్రొత్త ద్రాక్షారస తిత్తులా ఉండడం అంటే, మన దేహాన్ని, మన శరీరాన్ని ప్రభు కోసం క్రొత్త దానిలో ఉంచుకోవడం అంటే, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారం, చిత్తానుసారం ఆయన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను అనుసరించి మనం జీవించుటయే. When you utilize the commandments of God, then you are fulfilling the commandments of God. It's very simple. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను మనం ఉపయోగించుకుంటామో, దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను నెరవేర్చు వారమై ఉన్నాం. So we have to prepare our wineskins, this physical body that we have. We have to prepare this wineskin to be transformed to that level where the spirituality transforms our body to a place of holiness and holiness and sanctification, to be a perfect vessel for the indwelling of God's Holy Spirit, the new wine. ఈ యొక్క ద్రాక్షారసపు తిత్తును క్రొత్తగా మార్చడము, క్రొత్త ద్రాక్షారసపు తిత్తుగా మార్చడం అంటే, ఈ యొక్క దేహాన్ని, ఈ యొక్క మంటి పాత్రను దేవుని సన్నిధిలో ఎప్పటికెప్పుడు నూతనంగా దీన్ని మార్చుకుంటూ, ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ సన్నిధిలో దీన్ని ఉంచబడి, ఆయన ఈ పాత్రలో నివాసం ఉండేదానికి అది సిద్ధపడేదానిలా దీన్ని మార్చుకోగలగాలి. So the garments is a spiritual thing. The wineskin is a nephesh. It's a earthly thing. ఈ యొక్క వస్త్రము ఏమై ఉన్నది అంటే, మన నెఫేష్, మన ఈ యొక్క భూ సంబంధమైన ఆత్మ అయి ఉన్నది. Both need to be renewed and to be made new and whole. ఈ యొక్క ఈ యొక్క కోణములో ఇది ఎప్పుడూ కూడా క్రొత్తదిగా, ఎప్పుడూ కూడా తాజాగా ఇది మార్చబడుతూ ఉండాలి. The spiritual garment that was given to you must also be renewed and circumcised. It's called the circumcision of the heart. You need to be circumcised in the spiritual realm first before you are physically ever wanting to be circumcised. ఈ యొక్క వస్త్రం అనేది, ఈ యొక్క బట్ట అనేది ఎప్పటికెప్పుడు ఇది నూతనంగా మార్చబడుతూ, ఇది సున్నతి చేయబడుతూ ఉండాలి. అటువంటి రకమైన సున్నతినే ఈ యొక్క హృదయపు సున్నతి అని మనం అంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సున్నతి జరిగి ఇది ఎప్పటికప్పుడు క్రొత్తగా మార్చబడుతూ ఉండాలి. The problem is that we forget the spiritual circumcision and like the mistake the Jewish people made, that they were physically circumcising their children and not spiritually. ఈ యొక్క యూదులు ఈ యొక్క విషయాన్ని వారు మర్చిపోతున్నారు. ఏంటంటే, వారి పిల్లల్ని వారు శారీరకంగా వారు సున్నతి పొందిస్తున్నారు కానీ, ఆత్మ సంబంధమైన, హృదయ సంబంధమైన సున్నతిని వారు పొందించలేకపోతున్నారు. To complete this spiritual circumcision is the reason why Jesus came
to give the Jewish people and those who are believers in him to circumcise them spiritually and to give them new garments and to give them new wine, but for them to prepare their wineskins to receive that new garment. ఈ యొక్క ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చిన కారణం ఏంటంటే హృదయ సంబంధమైన సున్నతిని వారికి చేయించి ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచబడిన వారిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నూతనంగా మార్చి పాడైపోయిన వారి యొక్క ఆ యొక్క మురికి వస్త్రమును తీసివేసి ఆ నూతన వస్త్రమును వారికి ఆపాదించడానికి వారిని ప్రభు మార్గంలో మళ్ళా నడిపించి వారిని నూతనంగా మార్చడానికి యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చి ఉన్నారు. And this is what Jesus was trying to explain to the Jews of his day, to the scribes and the Pharisees, but they were not able to understand his level of Torah. ఇదే యేసు ప్రభువారు ఆ యొక్క యూదులకి ఆ యొక్క శాస్త్రులకు పరిచయులకు ఆయన చెప్పాలనుకున్న విషయం. కానీ వారు ఈ యొక్క అమోఘమైన ఈ యొక్క అతీతమైన దానిని ఆ ఈ తోరలో ఉన్న దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. The more you practice commandments that bring you to physical purity and spiritual purity in your life, the more holy is your vessel to be able to receive God's anointing inside of it. ఈ యొక్క ఆజ్ఞలను ఎలాగైతే మనం ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము కూడా మనం వీటిని నిర్వర్తిస్తూ నెరవేరుస్తూ మనం ఉంటామో మన యొక్క ఈ యొక్క పాత్ర ఈ యొక్క మట్టి పాత్ర ఇది ఎప్పటికప్పుడు కూడా పవిత్రపరచబడుతూ ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఇది నూతనంగా మార్చబడుతూ దేవుడు ఈ పాత్రలో వసించుటకు యోగ్యకరమైన పాత్రగా ఇది మార్చబడుతుంది. Let us be vessels of honor to God, sanctified, ready to do God's work 24 hours of the day. Whenever, even if we are in a deep sleep, we should be ready and holy and sanctified. ఈ యొక్క పాత్ర దేవునికి మహిమ తెచ్చే పాత్రగా మనం ఉండాలి. మన పాత్రలు దేవునికి మహిమను ఘనతను తెచ్చే పాత్రలుగా మనం ఉండాలి. మనం 24 గంటల వ్యవధిలో కూడా మనం దేవుని పని చేయటానికి సంసిద్ధమైన వారిగా మనం ఉండాలి. ఆఖరికి మనం నిద్రపోతున్నప్పటికీ కూడా ఏ క్షణంలో అయినా కూడా దేవుని పని. When Jesus was sitting with the publicans and the sinners, and he was sitting and he was having his meals with them, Jesus was watching all of them, and he knew that all these people needed the rectification in their souls, in their spiritual beings, and in their wineskins and in their vessels. యేసు ప్రభువారు ఈ యొక్క సుంకరులతోని ఈ యొక్క పాపులతోని వీరందరితో కూడా ఆయన కూర్చుని ఆయన భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆయనకి ఈ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులన్నీ తెలుసు. వారి యొక్క హృదయానికి సున్నతి కావలసి ఉంది. వారి హృదయంలోని ఆ యొక్క వస్త్రము ఆత్మీయ సంబంధమైన వస్త్రము నూతన వస్త్రంగా మార్చబడవలసి ఉన్నదని ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రభు వారికి తెలిసి ఉన్నది. And Jesus came to make them whole, to unify their body, their soul, their spirit, and unify them into one being, to make them whole and complete. The word shalom. యేసు ప్రభు వారు వీరందరినీ కూడా ఒకటిగా మార్చడానికి, వీరందరినీ పరిపూర్ణం చెందించడానికి, వీరందరినీ ఏకపాత్రగా మార్చడానికి, షలోం యొక్క సమాధానపులోనికి వీరందరినీ నడిపించడానికి ప్రభువారు ఆయన ఆశపడ్డారు. Now our Christian minds are not able to grasp these things because we've never been taught the deep things of completeness, wholeness, unification, rectification of our being inside. We've never been taught all this. మన యొక్క క్రైస్తవ సమాజాల్లో, మన యొక్క క్రైస్తవ ఉద్దేశాల్లో ఇవన్నీ మనం గ్రహించలేము. ఈ యొక్క ఒకటిగా మార్చబడటం అనేది, మన యొక్క ఆత్మను మన క్రమపరచుకోవడం, ఆత్మను దేవుని సన్నిధిలో మార్చుకోవడం, సంపూర్ణం చేసుకోవడం, రూపాంతరం చెందడం, ఇవన్నీ కూడా మన క్రైస్తవ సమాజంలో మనకు తెలియవు. ఎందుకంటే వీటికి సంబంధించి బోధించరు. But we have to make a difference because we are not Jewish in nature. We do not by default have the righteousness or the garbs or the merit of Father Abraham. We are Gentiles. We need a complete new overall in the kingdom. మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మనం పుట్టుకతో యూదులము కాదు, పుట్టుకతో మనము ఆ యొక్క అబ్రహాము వంటి పవిత్రత, అబ్రహాము వంటి నీతి కలిగిన వారం కాదు. కాబట్టి మనం పునాది నుండి, ఆది నుండి కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని మార్చుకుంటూ రావాల్సి ఉన్నది.
You see, when God asked Abraham to circumcise himself at the age of 99 years, this is the covenant that he sealed with Abraham. Therefore, his children after him should have been born in the merit and the righteousness of Abraham. ఈ యొక్క దేవుడు అబ్రహాము గారితో 99 సంవత్సరాలప్పుడు తనను తాను సున్నతి చేసుకోమని చెప్పినప్పుడు ఆ సున్నతిని దేవుడు అబ్రహాము గారితో ఎందుకు చేసుకోమంటారంటే ఆయన పిల్లలు కూడా అబ్రహాము యొక్క నీతిని బట్టి వారు ముందుకు వెళతారు అనే ఉద్దేశంలో ప్రభు వారు సున్నతి చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది. But the Jewish people sinned and fell into impurities, and they became just as good as the nations of this world. ఈ యొక్క యూదులు పాపంలో పడిపోయి ఈ యొక్క పాపపు సంబంధమైన వాటిలో వారి యొక్క ఆత్మలో వారు బలహీనపడి ఈ యొక్క ప్రపంచ దేశాలు ఏ విధంగా అయితే పాపంలో ఉన్నాయో వారు కూడా అదే విధమైన స్థితిలోకి వారు పడిపోయారు. So the unifying factor between a Jew and a Gentile is our Lord Yeshua, because he is able to bring the Jew and the Gentile through the same process of rectification of the soul, tikkun hanefesh, which our Yeshua is built on. ఈ యొక్క యూదుడిని ఈ యొక్క అన్యుడిని వీరిద్దరిని కూడా కలిపి ఏకముగా మార్చగలిగేది కేవలం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే. ఆయనే యూదులకు అలాగే ఈ యొక్క అన్యుడికి కూడా వారి యొక్క హృదయాలను మార్చి వారిని ఏకంగా మార్చగలిగే ఏకైక వారధి ప్రభు వారే. Now you must be wondering, why does the Bible, why do I keep saying specifically for the Jewish people? Because all these truths are given to the Jewish people. You and me are grafted in, therefore we must understand the spiritual level of grafting in so that we do not also make the same mistakes. ఈ యొక్క ఎప్పుడు చూసినా నేను ఈ యూదుల గురించి యూదుల సంబంధమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతున్నానని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కానీ ఈ యొక్క ఏదైతే ఆరంభం ఉన్నదో ఇవన్నీ కూడా యూదులకి ఇవ్వటం జరిగింది. వీటన్నిటిని కూడా మనం అధ్యయనం చేయడం వల్ల మన యొక్క ఆత్మలను మనం దేవునితో ఏకపరచుకోగలుగుతాం. All the four gospels are in context of the message for the Jewish people. ఈ యొక్క 4 సువార్తలు కూడా యూదులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని యూదులకు సంబంధించిన సందేశాన్ని ఇచ్చే సువార్తలుగా పత్రికలుగా అవి ఉన్నాయి. And until we do not understand in fullness the message to the Jewish people, we will not understand the message of salvation for our lives. ఈ యొక్క యూదులకు సంబంధించిన ఈ యొక్క విషయాలన్నిటిని మనం పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే మన యొక్క రక్షణ సందేశాన్ని మనం కంప్లీట్ గా పూర్తిగా మనం దాన్ని అర్థం చేసుకోలేం. So I urge you all from today, look at the garments that you're wearing in life. Garments of thought, action, deeds, the way you want to present yourself, your face, your smile, the way you present yourself before other people. All these are very, very important in the kingdom, my friends. ఈ యొక్క నేను ఈ దినం మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే మీరు మీ యొక్క ఆత్మీయ సంబంధమైన వస్త్రాలను ఏ విధంగా ధరించుకుంటున్నారు, మీ యొక్క క్రియలు గాని మీరు మీ యొక్క ఆలోచనలు గాని మీ యొక్క కార్యాలు గాని మీరు ఇతరుల ఎడల మీరు కనపరుచుకునే విధానం గాని మీ ముఖంలో నవ్వు గాని ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క సముఖంలో కనపడాలి. I'm saying don't try and rectify yourself by new things and religious activities, by trying to repair the old garment. Ask God for a season of refreshing and new garments in your life. ఈ యొక్క మతపరమైన సిద్ధాంతాలను మతపరమైన వీటన్నిటితో ఈ యొక్క పాత మాసిపోయిన ఈ బట్టను దీన్ని మరలా బాగు చేసుకోవడానికి మీ అంతటా మీరు ప్రయత్నించకండి, కానీ దేవుడిని నూతన వస్త్రం ఇచ్చుటకు దయచేసి అడగండి. And ask God every day of your life to make you a new vessel, a vessel holy, sanctified, prepared for good works in Christ. It's very, very important. This process is the process of rectification of our nefesh, of our soul and of our body. దేవుడిని ప్రతిదినం ప్రతిక్షణం కూడా అడుగుతూ ఉండండి. ఈ యొక్క పాత్రను అనుదినం అనుక్షణం పవిత్రపరుస్తూ ఈ యొక్క పాత్రను పవిత్రమైన పాత్రగా మారుస్తూ దీనిని క్రొత్తదానిగా ప్రతి ఒక్క కాలానికి తగ్గట్టుగా ఇది మార్చబడుతూ నూతనంగా మార్చబడుతూ తాజాగా ఇది మార్చబడుతూ ప్రభు ఈ పాత్రలో వసించేటి పాత్రగా పవిత్రమైన పాత్రగా మార్చబడాలని దేవుని ప్రతిదినం ప్రతిక్షణం Think ప్రార్థించండి. about these things of righteousness. This is the righteousness that God demands of us to live. ఈ
ఈ యొక్క నీతి సంబంధమైన విషయాల గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి. ఈ విషయాలని ప్రభువారు మనల్ని చేయమని ఆజ్ఞాపించి ఉన్నారు. What did we study last week? We studied about Psalm 122, right? We studied Psalm 122, right? So, what does 122 say? The ascending. How would you ascend? And how would you live in Yachad, in unity, to build the kingdom of God? It's when you're able to transform yourself into a new vessel. These are all the different aspects of functioning in the kingdom of God. గత వారం మనం 122వ కీర్తన గురించి మనం అధ్యయనం చేసాం, ఆలోచించాం. ఏ విధముగా మనం ఆరోహణం కాగలుగుతాం, ఏ విధముగా మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం అంటే ఈ యొక్క ఇన్ని విధాలైన ప్రక్రియల్లో మనం ఒకరి ఎడల ఒకరి బాధ్యత కలిగి ఈ విధమైన ప్రక్రియలన్నిటిని కూడా మనం చేస్తూ ఉంటేనే మనం దేవునితో ఒకటి కాగలుగుతాం. It's so important to follow the biblical principles, which we have forgotten, friends, or we've not been taught these things. ఈ యొక్క బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశాలను, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి సందేశాలను, వీటన్నిటిని కూడా మనం ఆచరించవలసిన వారమై ఉన్నాం, పాటించవలసిన వారమై ఉన్నాం. కానీ మనం వీటన్నిటిని మర్చిపోయాం. The problem is that we have made Jesus an excuse in our life. మనకి సమస్య ఏమైపోయింది అంటే యేసు ప్రభు వారిని మన జీవితాలకి ఒక కారణంగా, ఏదైనా ప్రభు క్షమిస్తాడులే అనే ఒక విధానంలో మనం ప్రభు వారిని పెట్టేసుకున్నాం. And we've given ourselves a license to sin and do whatever we want in life, and we are saying Jesus will forgive everything. మనం యేసు ప్రభు వారిని ఒక లైసెన్స్ లో పెట్టేసుకుని పాపం చేస్తూ ఏం చేసినా కూడా ప్రభు మమ్మల్ని క్షమిస్తాడులే అనే ఉద్దేశంలో మనం వెళ్ళిపోతాం. But there is an aspect that you also have to work hard to change and to rectify yourself. It's a part of growing. ఇంకా మనంతట మనం కూడా మార్చబడటానికి, మనంతట మనం కూడా పరివర్తన చెందటానికి మనం ఖచ్చితంగా మన యొక్క పాత్ర వహించవలసిన వారం ఉన్నాం, మనం కష్టపడవలసిన వారమై ఉన్నాం. So friends, I'm going to leave you all with this thought today. I'm going to leave you all because based on what we studied today, the next week I'm going to expound these things on a very deeper level. This is all foundation which we're doing. ఈ యొక్క ఉద్దేశంతో, ఈ యొక్క ఆలోచన విధానంతో నేను ఈ యొక్క వారానికి నేను విడిచిపెడతాను. కానీ వచ్చే వారం మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది ఏదైతే ఈ యొక్క పునాది ఉందో, దీని గురించి అనేకమైన విషయాలను మనం వచ్చే వారం చాలా ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో దీన్ని మనం నేర్చుకుందాం. And until our foundation is not built theologically, we will not be able to understand the fullness of Christ in us. ఈ యొక్క సిద్ధాంతపరమైన విధానంలో మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, మనం దీని గురించిన పునాదులను, మూలాలను మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే క్రీస్తుని గురించి మనం అర్థం చేసుకోలేం. When you go home today, when after this day, you please sit tonight and you read these verses and meditate on these verses again. ఈ యొక్క సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత దయచేసి మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క వచనాలను మరొకసారి చదివి దీని గురించి ధ్యానం చేస్తూ వీటిని గురించి ఆలోచించండి. Wonderful. If there's anything you want to ask or say, we can always talk about it.